हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग पॉइंट को। आई होप तुम मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करथिबो। जदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दियो, पाखे थे बेल आइकन को दबाई दियो। तो व्यूअर्स, आज आमे कोन करबा ना देखि पारथिबो पंचम श्रेणी रो साहित्य जहार ना होज भाषा महक। ए भाषा महकर प्रथम पाठ को आमे आज पढ़िबा। सिलेबस अनुसार प्रथम पाठ होउची जोडा कि गच्छर कहानी। एठी कवि होउचंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। तो ये पाठटा को आज आम पढ़ा। एक तो पिला माने आमे जानिचंती गच्छ आमर गोटे उपकारी बंधु। कौन पाई ना गच्छ आमर काहेकि बंधु होई परिबो? गच्छ आमको जो साहाय्य करे सेतिपय हम ताकू गच्छ को आमे कोन कहउचंती ना बंधु बोली कहउचंती। गच्छ आमको श्वासक्रिया करबा पई जो अम्लजान आवश्यक होय से ताकू देई थाए, फल खाद्य सब किछि देई थाए। सेतिपय आमे गच्छ कोन ना गच्छ होची आमर प्रकृत बंधु। तिरे कोन होची ना गच्छ निजर मन कथा आउ तार वेदना मनीष आगे प्रकाश करछि। ताकू आमे देखिबा गच्छ तार कहानी को से कोन भाबरे वर्णना करछि। तो आमे प्रथमे कोन करबा ना ए पंक्ति जाकू पढ़िबा। ए पंक्ति रे थिबा कठिन शब्द को जानिबा। कठिन शब्द परे ए पंक्तिर अर्थ को आमे बुझिबा। प्रथम पंक्ति रे कोन अछि आमे देखिबा ना नरम गळारे गछटी कहई सुण रे भौणी भाई फल खाइबाकू बळाइछ मन आपत्ति मोहर नाही। पिले देखि पारथुबो एठी गोटे गच्छ गोटे छोट पिला को कोन कहूछि तमे देखि पारथिबो ना। एथे थिबा कठिन शब्द हैला नरम गळा माने कोन ना कोमल स्वर। बळाइछ मन माने कोन इच्छा करबा बा मन करबा। आपत्ति आपत्ति माने कोन अभियोग बा कोनोसी बाधा। तो एई जिंसर अर्थ बा एई जो पंक्तिर अर्थ देखिबा जे गच्छ कोन साधारण मनीष को कहूछि अति शांत और कोमल स्वर रे से आम समस्त को बा मनीष समाज को कहूछि भाई और भौणी बोली संबोधन करी टे अति शांत और कोमल स्वर रे आम समस्त को भाई और भौणी बोली संबोधन करी निजर कथा कहूछि। एठारे गच्छ तार उदारता प्रकाश करबा सह से कहूछि जदि तुमे माने मोर फल को खाइबा को इच्छा करूछ तेबे सेथिरे मु खुशी। तुमे फल नेले मोर कौनसी आपत्ति नाही, कारण पर उपकार ही गच्छर धर्म। द्वितीय रे कहूछि कोन देख टाणी नेउ अछ डालकु मोहर सोचना न करी तिळे जानी परिबनी पराण मोहर दुख रे किपरि जळे। एठी थिबा कठिन शब्द हैला सोचना। सोचना माने कोन ना दुख बा अनुताप। तिळे माने कोन अल्प बा टिकिए बा अल्प टिकिए भी। पराण माने कोन पराण माने होछि प्राण बा जीवन। तो एठी कोन कहूछि गच्छ ना दुखर सहित गच्छ कहूछि तुमे माने फल तोलिबा समय रे मो डाल गुडी को अति निर्दय भाबरे टाणुछ। पिले माने हम जेतेबेले आमे कोन कहउछन गच्छर डाल को हम पाखु को आणुछंती तेतेबेले आमे कोन कहउछन गच्छ को आमे टाणुछंती। डाल टिए भांगी गले मते कष्ट हेबो बोली तुम मन रे टिकिए भी दुख बा अनुताप आसु नाही बोली गच्छ को। जेतेबेले डालटी भांगी जाउ सत कथा जदि आमर हातडा को जदि के टाणे तेबे हमको कष्ट होछि। तेतेबेले गच्छ मध्ये मनीष को कहउछि रे मनीष तुमे माने कोन ना फल खाओ मोर सेतरे किछि आपत्ति नाही, किंतु जेतेबेले तुमे कोन करो ना मो फल को तोलिबा पई मते टाणो तेतेबेले मते कोन हुए ना कष्ट हुए। मनीष भाबे जे गच्छर जीवन नाही, किंतु गच्छ कहूछि जे मोर मध्य प्राण अछि। जेतेबेले तुमे माने मोर डाल भांगी दियो बा आघात कर सेतेबेले मो मन भितरे केते जे कष्ट हुए ताहा तुमे माने बुझि पारिबो नाही। ता माने ए दुईटा पंक्ति रे आमे जानि पारुछंती जे गच्छ हमर परमित्र, से हमकु सब किछि दिए किंतु बदल रे आमे ताकू कष्ट देबा उचित नुहे। क्षीर नुहे एत लोतक धारारे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउछि बखाणी बारके श्रवण कर। तो एथिरे थिबा कठिन शब्द हैला लोतक। लोतक माने कोन लुह। नयनु माने आखिरु। बखाणी माने वर्णना करिबा बा कहिबा। बारके माने थरुटिए। श्रवण कर माने कोन सुण। तो एही पंक्ति रे कवि कोन कहउछंती ना अनेक गच्छर डाल भांगिले सेथुरु धळा रंगर अठा बा रस बाहरी थाए जहाको आमे साधारणतः क्षीर कहू। तुमे माने मध्ये किछि गच्छ भांगिथिबो जो गच्छरे कि कोन बाहरे ना क्षीर बाहरे बोली आमे ता कहउछु, किंतु गच्छ कहउछि जे ताहा क्षीर नुहे बरং ता आखिरु झरी पडुथुबा लुह ताकू आघात देले से कांदुची बोली एठारे कवि कल्पना करिसंती। तापरे पराण वेदना देउछि बखाणी बारके श्रवण कर। एठी गच्छ कुड़ी एठी गच्छटी मनीष को अनुरोध करुछि जे से निजर जीवनर जंत्रणा को वर्णना करुछि। मनीष अंततः थरुटिए पाई ता कथा को धैर्यर सह शुणु बोली कवि कहउछंती। जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकर रे डाल पतर को रखिछि जतने भिड़ी। तो एठी थिबा कठिन शब्द हैला खरा काकर, जोटा कि रौद्र आउ काकर बा कुहुड़ी शीत। भिड़ी माने कोन जाबुड़ी धरिबा साइज रखिबा।
ତ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଚାରାଟିଏ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଗଛଟି ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହି ଆସିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ନଇଁ ଯାଇ ନାହିଁ କି ହାର ମାନି ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ତା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉନି ନା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନି, ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥାଉଛି। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଖରାରୁ ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି। ସେ ସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଖର ଖରା ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନର କାକର, ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଛଟି କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଡାଳ ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ସାଇତି ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଛାଇ ଓ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଦେଇପାରୁଛି। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଇରିଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଜାଣିପାରିବନି ଏରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଇରିଷା। ଇରିଷାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ଈର୍ଷା। ମାଳ ମାଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚୁର ବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ। ସାଧନା ମାନେ କ'ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବା ତପସ୍ୟା ବା ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା। ଏଥିରେ କବି ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଛଟି ମଣିଷକୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମୋ ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚୁର ଫଳକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ ଇର୍ଷା କରୁଛ କିମ୍ବା ସେଇ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲୋଭ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋର ସଫଳତାକୁ ହିଁ ଦେଖିଛ। ତାପରେ ଗଛଟି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଫଳପ୍ରଦ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାହା ଦିନ ରାତି ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି କଠିନ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପ ପଛରେ ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି କବି ସମାଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା କେବେ ବି ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଇର୍ଷା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଥିବା ତାର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଗଛଟି ଏଠାରେ ନିଜ ସାଧନାର ଗୌରବ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ପରିଜନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କରମ ପଥ ଯେଉଁଟାକି କର୍ମପଥ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାର୍ଗ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ। ପର ଉପକାର ମାନେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତ ଏହି ପଂକ୍ତିର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଛଟି କହୁଛି ଯେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି। ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ କର୍ମର ପଥ। ସେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ପୁଣି କହୁଛି ଗଛ ନିଜର ଜୀବନରେ କର୍ମ ବା କାମକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ବା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେହି କର୍ମଟି କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ପରୋପକାର। ଗଛ ନିଜେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଫଳ ଫୁଲ ଛାଇ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ସେବା କରିବାର ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଖୋଜିପାଏ। ଏହି ପଦଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଗଛ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ କର୍ମଠ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇରେ ଆଶାରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚେରମୂଳ। ଚେରମୂଳ ମାନେ କ'ଣ ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶ। ବକଳ ମାନେ ଗଛର ବାହାରୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାଲି। ଆଶାରା ମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ବା ସାହାରା। ହୃଦୟ ଚିରି ମାନେ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ସହିବା ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରି। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଗଛଟି କହୁଛି ଯେ ତା ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ମଣିଷର କାମରେ ଲାଗେ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଚେର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରେ ଥିବା ଡାଳ ପତ୍ର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ଫଳ ସବୁକିଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛି। ତା ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଗଛ କେବଳ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଥକି ଯାଇଥିବା ପଥିକକୁ ନିଜ ଶୀତଳ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ଏପରିକି ନିଜ ଦେହର ଛାଲି ବା ବକଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଔଷଧ ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଏ। ହୃଦୟ ଚିରି କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ସୁଖ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠି ଆମକୁ କବି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା ସର୍ବସହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିର ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଉପରେ ଫଳପତ୍ର ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ। ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବାର ହିଁ ଗଛର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଗଛର ମନ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ତାର ଅମାପ ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମନ କଥା ଖୋଲି କରି କହୁଛି। ତାପରେ ଆକୁଳ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାକୁଳ ବା କଷ୍ଟ ଦେବା। ନୀତି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ବା ସବୁବେଳେ। ଏ ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଛଟି ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ନିଜ ମନର ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହୁଛି।
ସେ ମଣିଷକୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଅଯଥାରେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ କି ବିକଳ ମୋତେ ବିକଳ କର ନାହିଁ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ତାହା ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗଛଟି ପୁଣି କହୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମରି ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବାକୁ କେବେ ମନା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୁସିରେ କହିଛି ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଫଳ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଗତ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି ଏସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଗଛଟି ମଣିଷକୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ମୋ ମିଠା ଫଳ ଖାଉଛ, ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥରୁଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏଠାରେ ଫଳ ଖାଇବା ହେଉଛି ଉପକାର ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ଗଛ ଚାହେଁ ଯଦି ଆମେ ତାଠାରୁ କିଛି ପାଉଛେ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ସମାଜକୁ କିଛି ଭଲ ଦେବାକୁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଗଛ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଛ ଯେପରି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର କାମ କରି ସଭିଙ୍କୁ ସେବା ଦିଏ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜ କର୍ମପଥରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ତ ଏଠାରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଜଗତ ହିତରେ, ମାନେ କ'ଣ? ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସବୁଜିମା ମାନେ କ'ଣ? ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶୋଭା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଧରଣୀ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ବା ମାଟି ମା। ହତଶ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ ବା ଶ୍ରୀହୀନ ବା ଯାହାର ଶୋଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହତଶ୍ରୀ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ? ନା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମ ଖେଳିଯିବ, ଯାହା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦୂର କରିବ। ଗଛଲତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଶ୍ୟାମଳିମା ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ଧରଣୀ ମା ହସୁଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଏମିତି ହସୁଥିବ, ତେବେ ଆମର ପରିବେଶ କେବେ ବି ଶ୍ରୀହୀନ ବା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଏ ପାଠରେ ଥିବା ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇ ପାଠ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? କବିତାଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଧନା, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ପରି ସହନଶୀଳା, କର୍ମଠ ଓ ପରୋପକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ ସଂସାରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଗଛ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗଛ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ଦିନ ଆସିବ ଗଛ ଆଉ ନଥିବ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଗଛ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଶପଥ ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ।